أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے. اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. میں سمیہ طالب القرآن گریجویٹ آپ کا دارالقرآن میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. انشاءاللہ ہم 15 جز کا پارٹ 2 کریں گے. سورۃ بنی اسرائیل چل رہا تھا، آپ کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بدلہ ہے ان کا باوجہ اس کی جو بے شک انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے پیدائش میں. نہیں، پچھلے آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں کو ہے نا گونگا بہرا اندھا کر اٹھایا جائے گا، اور جب آگ ان کے لیے ہلکی آہستہ ہو جائے گی تو آگ کو پھر سے بھڑکایا جائے گا. یہ وجہ ان کے یہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت میں یقین نہیں کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا بھلا وہ نہیں، وہ انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے اس کی مانند اور بنا رکھے ہیں ان کے لیے ایک وقت نہیں کوئی شخص. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں پہ یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اتنی بڑی چیز بنا سکتے ہیں تو انسان کو دوبارہ پھر سے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کا ایک مقرر ایک ٹائم فکس کر کے رکھا ہے. یا پھر موت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی ہو سکتی ہے. پھر انکار کیا ظالموں نے مگر کفر کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر تم مالک ہو، یعنی کفار مکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خزانوں کے رحمت کے رب کے میرے رب کے رحمت کے تب البتہ روک لیتے تم دوسروں سے خرچ ہو جانے کی وجہ. مطلب انسان کا رویہ بتا رہا ہے. انسان جو ہے سنا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارش ہے، رزق ہے، نبوت، یہ ساری چیزیں اگر انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے خزانے دے جاتے تو انسان ختم ہو جانے کی وجہ سے کیا کرتا ہے اپنے پاس سب چیز روک لے جاتا ہے. اور ہے انسان کنجوس. انسان کا رویہ بتا رہا ہے انسان جو ہے نا کنجوسی کی وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو نہیں بانٹتا تھا. اور البتہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں روشن. تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب آئے ان کے پاس تو کہا ان کو فرعون نے بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تو اس کو اے موسیٰ سحر زدہ. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی جیسے اس میں ان کا عصا ہے، ید بیضا ہے، اور بنی اسرائیل پہ جو عذاب آئے تھے نا خون ہے، ٹڈیاں ہے، مینڈکوں کی بارش، طوفان، دریا کا پھٹنا اور سوکھا پڑ جانا، اور سب یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. جب ان کو سارے نشان ملے تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے جس طرح دیکھیں آپ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کیا کہتا سحر زدہ کہتا. یہاں پر بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہا کہ ہم کو آپ کو سحر زدہ مانتے. کہا البتہ تحقیق جانا تو نے نہ اتارا اس کو مگر رب ہے آسمانوں کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اتارا اس کو مگر آسمانوں کی جو رب ہے آسمانوں کا واضح نشانیاں. اور بے شک میں البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھ کو یا اے فرعون ہلاک کر زدہ. اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ہلاک کر زدہ ہے بلکہ فرعون والے. تو اس نے ارادہ کیا کہ اکھاڑ پھینکے ان کو زمین سے. تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو ان کے ساتھ ہے سب کے سب کو. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فرعون نے اور اس کو ساتھ جو سب تھے ان کو سب کو غرق کر دیا. اور کہا ہم نے اس کے بعد اے بنی اسرائیل کو بس جاؤ زمین میں
फिर जब वो आ जाएगा वादा आखिरत का, ले आएगा हम सबको लफी लपेट कर। उनको कहा कि पहले सीना, उसके बाद सहरा सीमे न, जब फिर आखिरत का वादा जब आ जाएगा सबको अल्लाह ताला सबको लेकर आ जाएंगे। और हक के साथ नाजिल किया हमने उसको, और हक के साथ वो उतरा, यानी यह है कि जो कुरान है ना हक के साथ नाजिल हुई है, और उसको लाने वाले भी हक पर थे, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम। और नहीं ना भेजा हमने आपको मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के, आप लोग खुशखबरी देने वाले बशीर और नज़ीर बनाकर भेजे गए। और कुरान अलग अलग कर दिया हमने इसको ताकि हम पढ़े उसको लोगों पर, उस पर आहिस्ता से, और नाजिल किया हमने उसको ठहर कर पढ़ना। मतलब कुरान को 23 साल के अरसे में स्लोली नाजिल किया, तो हमें भी कुरान को बहुत आहिस्ते से ठहर कर कुरान का पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ईमान लाओ भी साथ उसके वाला, और ना तुम ईमान लाओ, बेशक वो लोग जो दिए गए इल्म इससे पहले जब वो पढ़ी जाती है उन पर गिर पड़ते हैं ठुड्डियों के बल। यानी यहाँ पे अहले किताब की बात हो, जब अहले किताब के बाद जब किताब पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ी जाती है, तो वो क्या करते हैं, उसको तस्दीक करते हुए गिर पड़ते हैं ठुड्डियों के बल सजदा करते हुए, और वो कहते हैं पाक है हमारा रब, बेशक नहीं वादा किया मेरे रब ने मगर अलबत्ता होकर रहने वाला है। मतलब कौन सा वादा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जो वादा जो तौरात वगैरह में थे, उसको वो मान ये करते हैं। और वो गिर पड़ते हैं ठुड्डियों के बल रोते हुए, और वो बढ़ा देता है उनको आजिजी में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए पुकारो अल्लाह को अब्दुर रहमान, यानी अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान, जैसा कि तुम पुकारते हो, तो उसी के लिए है नाम अच्छे अच्छे। कुफार मक्का अल्लाह को रहमान कहना पसंद ये नहीं करते थे, तो इसलिए करेगा अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो, रहमान कहकर अल्लाह के लिए सारे नाम अच्छे अच्छे, मतलब अस्मा अच्छा के अल्लाह ताला के लिए। और ना तुम बुलंद करो अपनी नमाज को, और ना पस्त रखो उसमें, तलाश करो इसके दरमियान रास्ता। मतलब नमाज में या कुरान है ना, तो बहुत तेज आवाज से भी ना पढ़ो, बिल्कुल इतना मुंह बंद करके सामने मत पढ़ो, मतलब मॉडरेशन इख्तियार करो। और कह दीजिए तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए, वो जात नहीं उसके ने बनाया या कोई बेटा, और नहीं है उसके लिए कोई शरीक, मतलब अल्लाह का ना कोई बेटे का ना उसका कोई शरीक है बादशाहत में, और नहीं है उसके लिए कोई मददगार। कमजोरी की वो बड़ाई करो पूरी बुरी बरन के अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला एक वाहिद, अल्लाह ताला का ना कोई शरीक है ना कोई बेटा है, ना उसकी बादशाहत में अल्लाह ताला ने किसी को मिला, वो हर ऐप से उससे सबसे पाक है, तो उसकी पाकी बयान करने का हुक्म दिया जा रहा है। और बड़ाई और तकबीर जुबान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हमें भी तकबीरात पढ़नी चाहिए थी। यहाँ पर सूरत बनी इसराइल खत्म होता है इंशाल्लाह। आप यहाँ पर सूरतुल कहफ स्टार्ट होता है। सूरतुल कहफ मक्की सूरत है। कहफ के माने होते हैं गार के। इस सूरत में गार वालों का वाकया है, तो इसी वजह से इस सूरत का नाम कहफ आया है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला। सब तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए, वो जात जो जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर किताब को। कौन सी किताब? कुरान को। और नहीं बनाए उसके लिए कोई, मतलब कुरान में बहुत कोई तेजपन नहीं है, कोई इवज नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, ये सब है बनकर कहा जा रहा है। और ये क्या कुरान क्या है? दुरुस्त है ताकि डराए सख्त अजाब से आप उसके पास से और खुशखबरी दे मोमिनों को, क्योंकि कुरान जो इस पर यकीन नहीं रखते उनको डराने के लिए है, और जो ईमान वालों को खुशखबरी है। वो जो और क्या ईमान के साथ क्या है, वो जो अमल करते हैं अच्छे, बेशक उनके लिए अजर है, अच्छा अजर से मतलब जन्नत है, रहने वाले हैं फिर उसमें हमेशा। और डराए उन लोगों को जिन्होंने बना लिया अल्लाह के साथ बेटा, मतलब जो लोग शिर्क करते अल्लाह के साथ बेटा बना लेते, जैसा यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, और मुशरिकीन ने मक्का फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे। नहीं, उनके लिए उसका कोई इल्म और ना उसके बाप दादा को। बहुत बड़ी बात है, निकलती है उनके मुंह से, मतलब ये करेंगे ये जो कह रहे हैं ना इनको इल्म नहीं है, इतनी मतलब बिना सोचे से ऐसी बात जो करे ना, मुंह से बड़ी बात करना, इनको इल्म नहीं है क्या कह रहे हैं ना, उनके बाप दादों को इस चीज का कोई इल्म है इल्म नहीं। वो कहते मगर एक झूठ, पर शायद कि आप हलाक करने वाले हो अपने आप को उनके पीछे, मगर नहीं वो ईमान लाएंगे। साथ इस कलाम के अफसोस करते हैं, मतलब आप को कहा जाता है कि आप क्योंकि बहुत हरी से वो चाहते हैं कि कुफारे मक्का ईमान लाए, तो कहा जा रहा है कि आप उनके पीछे इसी बात में कि हलाक हो जाओगे ये करते करते, बल्कि बोलते जाएंगे। बेशक हमने बनाया, हमने जो ऊपर जमीन के है जो कुछ जमीन पे जीनत खूबसूरती उसके लिए, ताकि हम आजमा उनको उनमें से कौन ज्यादा अच्छा, मतलब जो कुछ अल्लाह ताला ने जमीन में जो कुछ है ये सब हमारी आजमाइश के लिए जो है ना, तो सब चीज हमारी खूबसूरती जो है ना हमारी आजमाइश है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि हम कौन अच्छे अमल करते हैं। और बेशक अलबत्ता हमने बनाने वाले हैं जो उस पर है साफ मैदान, मतलब कयामत के दिन अल्लाह ताला ये जमीन को क्या बिल्कुल साफ चटियल मैदान करने वाले, जो सारी जीनतें जो है ना ये सब खत्म हो जाने वाली है। या तुम समझते हो कि बेशक कहफ वाले और तख्ती पर, यहाँ पे ऐसा भी कहफ का वाकया शुरू हो रहा है
हुआ ये था कि ये है ना, ये कुछ चौन नौजवान थे कि ये एक जमाना था जब 239 से 549 आप एडी का, जिसमें एक दकियानूस का जो राजा था वो क्या करता था, लोगों को अपना वो मुशरिक राजा था, वो लोगों को अपने दिन पे रहने दे रहा था, मतलब लोगों को अपनी खुद का दिन फॉलो करने की इजाजत नहीं थी, पहले बादशाह के दिन पर रहना था, मुशरिक पर कर रहना था। तो लोगों को तो उस वक्त क्या थे, कुछ नौजवान थे, यंगस्टर्स थे, जो वो लोग क्या थे, मतलब अपने दिन पर, मतलब वो पक्के ईमान मुसलमान थे, जमाने के तौहीद पर थे। तो उन लोगों को जो, क्योंकि बादशाह उनका दिन फॉलो नहीं करना देता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो निकलकर वहां से कहफ में जाकर बस गए। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात हुई है। या तो समझते हो कि बेशक कहफ वाले और तख्ती वाले, और तख्ती वालों से मरद यही लोग हैं कि इनके नाम है ना मरने के बाद तख्तियों पर लिखकर लगाए दिए गए, इसलिए इन्हें तख्ती वाले कहा जाता है। और तख्ती वाले थे हमारी निशानियों में से अजीब। जब पना ली चंद नौजवान तरफ एक कहफ के, तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, दे हमको अपने पास से रहमत और मुहैया कर हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमा। इतनी प्यारी दुआ देखिए, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हम यहाँ से ये करें तो आप हमारे पास क्या क्या, हम अपने पास से हमको रहमत दीजिए और हमारे मामले में मुहैया हमारी रहनुमाई करिए। तो बात तो अल्लाह ताला ने उनका इतना इंतजाम किया, तो थपका हमने उनके कानों पर, फिर कहफ में कई साल तक, मतलब कई साल अल्लाह ताला ने उनके कानों पे थपका, तो कई साल है ना, और आगे आता है कि 309 साल बोल रहे थे। तो वो सोते रहे कहफ में और जिंदा थे वो लोग। फिर उठाया, उनकी बॉडी को कुछ नहीं होता, फिर उठाया हमने ताकि हम जान ले कौन सा 2 ग्रोह में से ज्यादा गिनने वाला वास्ते से जो ठहरा मुद्दत को हम बयान करते हैं आप पर उनकी खबर हक के साथ। बेशक वो नौजवान थे जो ईमान लाए साथ अपने रब के, और ज्यादा दिया था हमने उनको हिदायत, मतलब उनको हिदायत ज्यादा मिली थी। अल्लाह हमें को भी बहुत हिदायत अता फरमाए। और बढ़ा दिया था हमने उनके दिलों में, बांध दिया था हमने उनके दिलों में, जो जब वो खड़े हुए फकाल, तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, आसमानों के रज़ीन के हरगिज नहीं हम पुकारेंगे उसके सिवा किसी इलाह को, अलबत्ता कहा हमने तब हक से दूर बात, मतलब वो कहेंगे कि हम किसी भी तरह से शिर्क नहीं करेंगे, सिर्फ एक अल्लाह को ही बुलाएंगे जो जमीन और आसमान का मालिक है। ये लोग हैं, मतलब ये कौम की तरफ कह रहे हैं, ये लोग हैं हमारे कौम, इन्होंने बना लिया अपने इसके सिवा कई कुछ, मतलब अल्लाह को छोड़कर कई इलाह बना लिया, वो लोग शिर्क करते थे। क्यों ना वो लाए उन पर कोई दलील वाजे, तो कौन ज्यादा बड़ा जालिम है उसे जो घड़े अल्लाह पर झूठ ये करे, मतलब शिर्क करते ही सबसे बड़ा झूठ है। अब जो छोड़ दिया तुमने उनको, जिनकी वो इबादत कर रहे हैं सिवाय अल्लाह के, बस पना लो इलल गार की तरफ, तो अल्लाह ताला कहे कि तुम लोग गार की तरफ पना लो, वो फैलाएगा तुम्हारे लिए अपना रहमत को और मुहैया करेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले में नरमी। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम गार की तरफ चले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नरमी करे। और तुम देखते हो कि सूरज को जब वो तुलू हो रहा है तो वो बच जाता है उनके घर गार से दाई जानिब से, और तब वो गुरूब होता है कतरा जाता है उनको बाई जानिब से, और वो एक वसी मैदान में है उससे। यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ने उनका इतना इंतजाम किया, उनको जितनी सूरज सनलाइट चाहिए तो उनको सनलाइट मिल रही थी। अल्लाह ताला ने उनको कितना अच्छा रखा। वो अल्लाह की निशानियों में से है, जिनको हिदायत देता है अल्लाह ताला, तो वो हिदायत आता है, और जिनको वो भटका देता तो हरगिज नहीं वो तुम पाओगे उनके लिए कोई रहनुमाई करने वाला। मतलब अल्लाह ताला ही देखिए कि आज कितनी बार या तो हिदायत का देने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और जिसको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता वो भटक जाता है। तो अल्लाह ताला हमें, हमारे ताला के सबको अल्लाह ताला बहुत हिदायत अता फरमाए, आमीन। और तू समझते हो उनको जाग रहे होते हैं हालांकि वो सोए हुए। अब ये कहफ वाले चंद नौजवानों बात हुई कि गार में वो लोग इस तरह से सो रहे थे, लोग समझते थे कि वो जाग रहे हैं, और हम उल्टा पलटा कर रहे थे, यानी अल्लाह ताला उनको करवट भी करा रहे थे, उल्टा पलटा कर रहे थे दाई जानिब और बाएं जानिब, और कुत्ता उनका फैला हुए थे अपने दोनों हाथों को दहलीज पर। अगर तुम झांकते उन पर अलबत्ता पीठ फेर लेते और उनके भाग जाते, अलबत्ता तुम भाग जाते उनसे रौब की वजह से। मतलब अल्लाह ताला ने उनको कितना, उनकी सिक्योरिटी का कितना इंतजाम किया कि कुत्ता भी हम हाथ फैलाए हुए, और उनको अल्लाह ताला कलर करवट भी बता रहा है। तो लोग देखे तो ऐसा लगता है कि वो जाग रहे हैं, बल्कि तो जो भी कोई उनका झांकने की कोशिश करता तो वहां से ड्रॉप के मारे, डर के मारे भाग जाता। और इसी तरह उठाया हमने उनको ताकि वो पूछे, सवाल करे आपस में, कहा कहने वाले ने उनमें से कितना हम ठहरे। उन्होंने कहा हम ठहरे 1 दिन या बस 10 दिन। कैसे वो इतना लंबा टाइम सो के उठे, जब उठे तो आपस में सवाल करने लगे कि हम कितना ठहरे। तो कहने लगे, क्योंकि सोने के बाद वक्त का पता नहीं चलता, वो कहने लगे शायद हो सकता है 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा यहाँ पर होंगे। वो कहने लगे, रब तो हमारा खूब जानता है जो तुम ठहरे तुम
पर वे जो अपने में से किसी एक को साथ अपने सिक्के के इस शहर की तरफ तक की चाहिए कि देखे कौन सा उनमें से ज्यादा पाकीज़ा है खाने के एतबार से, और चप्पस चाहिए कि लाए तुम्हारे पास खाना उसमें से, और चाहिए कि लुत्फ करे, और यानी चाहिए कि नरमी से पेश और न जताए तुम्हारे बारे में किसी एक को। जब लोग उठे तो उनको भूख लगने लगी तो उन्होंने कहा कि अपना सिक्का उनकी करेंसी देकर कहा कि वो लोग जाके शहर से पाक खाना लाने के लिए कहा, और लोगों से नरमी से पेश आए, और अपने आप को मतलब लोगों पर जाहिर मत करे कि लोग उनको पहचान। उनको ये डर था कि कहीं वो पहचाने जाएंगे तो फिर उनको बादशाह उनके साथ कोई मामला करेगा। बेशक अगर वो गालिब आ जाएगा तुम पर तो संसार कर देंगे तुमको। तो ये पता चलता है कि बादशाह जो है ना, जो उसके दीन पे नहीं होते उन लोगों को संसार कर देता था, या वो लौटा जाएंगे तुमको अपने उनके दिन में, और हरगिज नहीं तुम फलाह पाओगे। तब कभी वो कहने लगे कि या तो बादशाह हमको संसार कर देगा, या तो फिर क्या करेगा, फिर हमको जबरदस्ती अपने दिन में ले लेगा कर, तो दोनों भी होगा तो हम लोग क्या होंगे, फलाह पाने वाले नहीं होंगे। और इसी तरह हमने बता दिया उन पर ताकि वो जान ले बेशक वादा अल्लाह का हक है, और बेशक क़यामत नहीं कोई शक उसमें। अल्लाह ताला ने ये क्यों किया कि ये बता दे कि अल्लाह का वादा हक है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इनको सोकर इतने 300 साल इतना लंबा सुलाकर उठाया, उसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी सब लोगों को जिंदा करेगा। जब वो झगड़ रहे थे आपस में कि अपने काम के बारे में, मतलब ये उनके मरने के बाद वो क्या होगा, उसके बाद वो लोग उठे और उसके बाद कुछ मर गए, तो अब लोग क्या करने, उनके बारे में सवाल करने लगे, झगड़ने लगे। तो उन्होंने कहा बना उन पर एक इमारत, रब उनका जानता है। उनको कहा उन लोगों ने जो गालिब आ गए थे उनके मामले में, अलबत्ता हम जरूर बनाएंगे उन पर एक मस्जिद। देखिए अल्लाह ताला ने उनको एक सीख सिखाने के लिए कहा था कि अल्लाह ताला जिस तरह इनको सुलाकर उठा सकता है उसको फिर उनको भी मरने के बाद सबको उठाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उल्टा ये करने के बदले शिर्क करने बैठे, इनकी जगहों को पे मस्जिद बनाकर सजदा करने की जगह बना लिया। आखिरी वो कहेंगे 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, और वो कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। फेंकते हैं बिन गए पे, और वो कहते हैं, मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब उन लोगों को क्या करने लगे, उसपे नंबर पे करने लगे कि वो लोग 3 थे, चौथा कुत्ता था, 4 5 थे, चौथा छठा कुत्ता था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो है ना बिन देखे खाली गायब की अंदाजे पे बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दीजिए मेरा रब ज्यादा जानता उनकी गिनती को, और नहीं वो जानता मगर थोड़ा तो थोड़ा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गिनती को जाने वाला अल्लाह ताला सब जानता है, मगर और नहीं वो जानते, लोग दूसरों को इल्म नहीं है। तो ना तुम झगड़ो उनके बारे में मगर झगड़ना जाहिरी, और ना तुम सवाल करो उनके बारे में इनसे किसी एक से, और हरगिज ना तुम कहना किसी चीज के बारे में कि बेशक मैं करने वाला हूं कर। मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज करने की इरादत करो, ये मत कहो कि मैं करूंगा, बल्कि क्या कहो कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो मैं करूंगा, इल्ला मगर ये कि चाहे अल्लाह ताला। और याद करना अपने रब को जब तुम भूल जाओ, और कह दीजिए उम्मीद है कि रहनुमाई करेगा मेरा रब, वास्ते ज्यादा करीब इसके मामले में, इसमें भलाई में, रहनुमाई में। और ना वो ठहरे अपने घर में, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और ना वो कहने अपने घर में होगा 100 साल और बढ़ा दिया 300, मतलब लूनर कैलेंडर के हिसाब से वो लोग 309 थे, और सोलर कैलेंडर के हिसाब से 300 साल ठहरे। कह दीजिए अल्लाह ताला ज्यादा जानता है, जो वो ठहरे उसी के लिए है गायब आसमानों को और जमीन को, और खूब देखने वाला है, क्या खूब देखने वाला है और क्या खूब सुनने वाला है। उनके लिए नहीं है उसके सिवा कोई दोस्त, मतलब अल्लाह के सिवा की कोई दोस्त हमारा कारसाज नहीं है, और नहीं वो शरीक करता अपने मामले में किसी एक, अल्लाह ताला अपनी हुकूमत में, अपने मामलात में, किसी में, अपने फैसलों में किसी को शरीक नहीं करता। और पढ़िए जो वही किया जाता है आपकी तरफ में, अपनी किताब में से आपकी रखी नहीं वो तब्दील कर सकता कलिमात, मतलब अल्लाह ताला की कलिमात को कोई भी बदलने वाला नहीं है, और हरगिज नहीं तुम पाओगे मिंदू उसके सिवा कोई जाय पाना। और रोके रखिए अपने नफ्स को, अपने आप को उन लोगों के साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह के वक्त और शाम के वक्त, मतलब वो चाहते हैं वो जो अपने उसका चेहरा यानी अल्लाह की जात, और ना तुम फेरो अपने दोनों आंखों को उनसे। तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी, मतलब यहाँ पता जा रहा जो लोग अल्लाह ताला के जिक्र करते रहते, अल्लाह ताला को सुबह शाम याद करते, तो ऐसी कंपनी में बैठा करो बोलकर यहाँ पर बताया जा रहा है। और ना तुम इताअत करो, गाफिल कर दिया हमको उसके दिल ने, मतलब उन लोगों की इताअत ना करो, मतलब उन लोगों के साथ ना रहो, उनके साथ उनको फॉलो ना करो जिनको अल्लाह ताला ने उनके दिलों को गाफिल कर दिया अन जिक्री ना हमारे जिक्र से, और उसने पैरवी की अपने ख्वाहिशात की, और था उसका मामला हद से बड़ा हुआ। मतलब ऐसे लोग जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तो उनकी पैरवी नहीं करो, और जो लोग हद से बड़े हुए उनको फॉलो मत करने के लिए क्या करो, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए
حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، چاہے جو کوئی ایمان لائے اور جو چاہیے کہ پس کفر کرے. مطلب جس کو چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چوائس دے دی، ایمان لانا ایمان لاؤ، نہیں کفر کرنا ہے کرنا. بے شک تیار کر دیا ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو، گھیر لیا اس کی لپیٹوں نے. مطلب ظالموں یعنی ظلم سے مطلب یہاں پہ شرک کرنا ہے، جو شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کی ہے. اگر پھر اللہ تعالیٰ اس کی آگ کیا ہے، اس کی لپیٹے ہوئے، اور اگر وہ فریاد رسی کریں گے، یوں فریاد کا رسی کریں گے تو ساتھ پانی کے تو تیل کی تلچٹ کے بھون دیا جائے گا چہروں کو. کتنا برا پینا، مطلب جب بھی ان پیاس لگے پانی مانگے تو کیا ہوگا، ان کو تیل کی تلچٹ کی طرح پیپ اور خون دیا جائے گا تو ان کے چہروں کو بھون دیا جائے گا. کتنا برا پینا ہے اور کتنا برا مقام ہے. اللہ ہمیں متعلقین کو اس سے محفوظ رکھے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں عمل کیا اچھے، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجر جو کوئی اچھا کرے عمل. یہی وہ لوگ یہی لوگ ان کے لیے باغات ہیں عدن کے، بہتی ہے ان کے نیچے نہریں. اللہ ہم متعلقین کو اس میں سے کر دے جو لوگ دیکھیے. اور یہاں پر ایمان خالی نہیں، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. عمل کے ساتھ ایمان کے ساتھ جو کوئی عمل کرے گا ان کا کوئی اجر ضائع نہیں ہوگا. ان کے لیے جنت عد ہوگے اور کہتی ہے بہتی ان کے نیچے سے نہریں. وہ پہنائے جائیں اور کیا ہوگے، اور وہ پہنائے جائیں گے ان میں سے کنگروں میں سے سونے کے، اور وہ پہنائے جائیں گے کپڑے سبز باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے. تکیے لگائے ہوں گے ان کی مسندوں پر. اللہ ہمیں متعلق اس میں سے کر دے کہ دیکھیں کتنا اچھا جنت والوں کا بتایا جا رہا ہے. نعمت سے کتنا اچھا بدلہ حسن مرتفع کا اور کتنا اچھا مقام ہے اور بیان کریے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک دوسری مثال ہو رہی ہے، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس میں سے ایک ہے نا اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، ایک اپنے آپ پر بہت اترانے والا تھا. دو دوستوں کی بات ہو رہی ہے اور بیان کریے رہا ان کے لیے مثال. دو آدمیوں کی بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے، ایک انسان کیا تھا امیر تھا، اس کے لیے کیا تھے دو باغات انگور کے، باغ گھیر لیا ان دونوں کے لیے کھجوروں کے ساتھ، اور بنایا ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی کو. دونوں باغ نے دیا اپنے پر اور نہ کمی کی اس میں کچھ بھی، اور پھاڑی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہریں. اور کانا اور تھا اس کے لیے پھل. تو کہا جو مالدار تھا جس کا باغ تھا وہ کہنے لگا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے ساتھی کو اور نہ اس نے بات چیت کر جو جس سے وہ بات چیت کر رہا تھا، میں زیادہ ہوں تجھ سے. مطلب وہ اپنے آپ پر اکڑنے لگا، تکبر کرنا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ ہوں تجھ سے اولاد میں. اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں حالانکہ وہ ظلم کر رہا تھا، اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. مطلب یہاں پر دیکھیے وہ یہ تھی، وہ اپنے آپ پر فخر کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا. اس نے کہنے لگا نہیں میں سمجھتا کہ ہلاک ہوگا، یہ ہلاک ہوگا کبھی. مطلب کہنے لگا کہ اس کا کھیت وغیرہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، اور نہ میں سمجھتا کہ قیامت آنے والی، اور البتہ اگر میں لوٹا گیا اپنے رب کی طرف البتہ میں ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے میں. مطلب وہ کہنے لگا سب سے پہلے تو اسے آخرت پہ یقین تھا. وہ کہنے لگا کہ اگر آخرت آ بھی گئی، قیامت آ بھی گئی تو کیونکہ دنیا میں مجھے نعمت ملی تو آخرت میں بھی بہت مجھے نعمت ملنے والی ہے. کہا مطلب جو دوسرا ساتھی تھا نا وہ کہنے لگا اس کے ساتھی نے، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے. وہ کہنے لگا کہ اپنی حقیقت کو دیکھو، تم کیوں اتنا رہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر برابر بنایا تجھ کو ایک مرد. لیکن وہ اللہ میرا رب ہے اور نہیں میں شریک کرتا اس کے ساتھ کسی ایک. وہ کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کے اوپر کوئی تکبر نہیں کرتا، فرق نہیں کرتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور وہ اپنے دوست کو کہنے لگا، اور جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں تو تم نے کہا ماشاء اللہ، تم نے جو چاہا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہا، نہیں مگر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نہیں قوت مگر اللہ کے. وہ کہنے لگا اگر ترانی تم دیکھتے ہو مجھ کو انا کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، پر امید ہے میرے رب کی دے دے مجھ کو بہتر تیرے باغ سے اور بھیجے اس پر ایک آفت آسمان سے تو ہو جائے گا میدان سے. وہ کہنے لگا کہ مطلب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل. آج تو مجھے ایسا دیکھتا ہے کہ میرے مال میں اولاد میں کم ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے مال بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے، تیرے سے اچھا باغ بھی دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تیرا باغ پورا برباد ہو جائے، تو پر آفت آ جائے، یا ہو جائے پانی اس کا گہرا، تو یا مطلب تیری کھیتی ڈوب بھی جا سکتی. تو ہرگز نہیں تو استطاعت رکھتا اس کے لیے طلب کرنے کی. اور وہ گھیرا گیا ساتھ اپنے پھل کے، تو ہو گیا اس الٹ پلٹ کرنے لگا اپنے دونوں ہاتھوں کو، اور جو اس نے خرچ کیا اس مطلب جو بھی اس نے محنت کی تھی الٹ پلٹ کرنے لگا. مطلب اب پچھتانے لگا کہ مطلب جو بھی کرتا سب چیز کیا ہو گیا، برباد ہو گئی، خرچ کیا اس میں سے، اور گر پڑی تھی اپنے چھتوں پر. اس نے دیکھی جو کچھ خرچ کیا، اس نے وقت دیا تھا، محنت دیا تھا، تدبیر پلاننگ کی تھی، پیسہ لگایا تھا، سب چیز کرا تھا، وہ سب بیکار ہو گیا. وہ گری تھی، مطلب اس کا باغ ہے نا چھتوں پر گرا پڑتا. اور وہ
کہہ رہا تھا اے کاش کہ میں شریک نہیں ٹھہرا تھا کسی ایک کو, مطلب شرک تو نہیں کہ مطلب اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی نہیں سمجھتا, یہ کہنے لگے. نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت, مطلب کوئی گروپ ایسا نہیں تھا جو اس کی ہیلپ کر سکتی, جو مدد کرتی اس کے اللہ کے سوا, اور نہ تھا وہ اپنے خود مدد کرنا, نہ وہ اپنے کیونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا, نہ وہ اپنے آپ کی ہیلپ کر سکا, نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آ سکا. اسی جگہ مدد کی ہے اللہ کے لیے برحق, وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. اور بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے, نازل کیا اس کو آسمان سے تو مل گئے ساتھ اس کے نباتات آسمان زمین کے, تو ہو گیا چورا چورا, اڑائی پھرتی اس کو ہوائیں, اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی اور باقی رہنے والی ہے نیک, مطلب زینت مال اور سب چیز ختم ہو جانے والی ہے, انسان کے ساتھ جو جانے والے اس کے نیک اعمال ہے. بہتر ہے اس کے تیرے رب کے پاس ثواب ہے اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے. اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو, کس دن یعنی قیامت کے دن, اور تم دیکھو گے زمین کو کھلی ہوئی ہے گی, تو ہم پچھلے بھی پڑھے کہ زمین ہے نا بالکل کھلی میدان کی جیسا ہو جائے گی, اور ہم جمع کریں گے ان کو, تو ہرگز نہیں تم چھوڑو گے, تو ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو, مطلب سب کو آنا پڑے گا اور پیش کیے جائیں گے, اور وہ اپنے رب کے ساتھ سب دسب البتہ تحقیق آئیں گے تم ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو پہلی بار کا, بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے وعدے کا وقت, مطلب قیامت کا انکار کرتے تھے تو یہ ہونے والا ہے. اور رکھ دیے جائے گی کتاب یعنی نامہ اعمال, تو تم دیکھو گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے وہ اسے جو اس میں ہے, اور وہ کہیں گے اے افسوس ہم پر کیا ہو گیا اس کا آپ کو کہ نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز, اس نے گھیر رکھا ہے اس کو, وہ پا جائیں گے جو اس میں جو انہوں نے عمل کے حاضر گئے, اور نہ ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک کو. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم جو کچھ بھی کرے سب کے سب سامنے آ جائے گا. اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو فسجد, تو انہوں نے سجدہ کیا, مگر ابلیس نے, وہ تھا جنوں میں سے, تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی. کیا بھلا تم بنا لیتے ہو اس کی اولاد کو دوست میرے سوا, تو حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے. کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. نہیں میں نے حاضر کیا تھا اس کو پیدائش میں آسمان کی اور زمین کی, اور پیدائش میں اپنے ان کے نفسوں کی, مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے بنانے میں کسی کی ہیلپ نہیں لی تھی, اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہوں کے لیے مددگار. جس دن وہ کہے گا پکارو میرے شریکوں کو وہ جو گمان کرتے ہو تم, تو ہرگز نہیں وہ جواب دیکھیں گے, اور نہیں ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ. دیکھیں گے مجرم آگ کو تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بے شک وہ گرنے والے, اور نہیں وہ پائیں گے لوٹنے کی جگہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان کو کیا کریں گے, قیامت کے دن ان لوگوں کو بولے گے کہ شریکوں کو بلا تو کوئی نہیں پورا کر سکیں گے, اور وہ لوگ دھما جائیں گے, وہ قیامت آگ میں گرنے والے. اور البتہ کہ پھیر کر لائے ہیں ہم قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں, اور ہے انسان اکثر انسان سے جھگڑا لو, اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائے جب ان کے پاس آگے ہدایت اور حق اور بخشش مانگے اپنے رب سے, مگر یہ کہ ان کے پاس آگے ان کے پاس طریقہ پہلوں کا, ان کے پاس آئے ان کے پاس, اور آئے ان کے پاس عذاب. اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو خوشخبری دینے والے ڈرانے والے. اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کے ساتھ باطل کیا تاکہ پھسلا دے ساتھ اس کے جو حق ہے, اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو, اور جس سے میں ڈراتا ہوں مذاق. انہوں نے کیا تعالیٰ کی آیات نے قرآن کو اور اس کو کیا کیا مذاق بنا کیا, اور جن کو اور کون بڑا ظالم ہے اسے جو جب نصیحت کی جاتی ہے اس کو اللہ کی آیات کے ساتھ تو وہ اعراض بڑھتا ہے اس سے, اور وہ بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا, مطلب اپنے جو عمل کیے تھے وہ سارے بھول گیا جس نے آگے بھیجا. بے شک ہم نے بنایا, ہم نے ان کے دلوں میں ایک پردہ ان کے وہ سمجھے اس کو, اور ان کے کانوں میں کیا بوجھے ان کے انکار کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا کہتے ہیں پردے غلاف چلا دیے ہیں. وہ ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گی کبھی بھی, اور تیرا رحمت والا ہے. اگر وہ پکڑے ان کو تو بہت اس کی جو انہوں نے کمائی کی, البتہ جلدی دے گا ان کو عذاب, بل ان کے لیے وعدے کا وقت ہے, تو ہرگز نہیں وہ پائے گا اس کے سوا کو لوٹنے کی جگہ. اور یہ بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جب انہوں نے ظلم کیا اور بنایا, ہم ان کے ہلاکت کے لیے ایک مقرر, اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک مقرر وقت کیا. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے. اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے, یہاں پہ یوشع بن نون کی بات ہو رہی ہے, تو کہ نہیں میں پلٹ جاؤں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں جمع ہونے کی جگہ دو دریاؤں کے, یہاں پہ دو دریاؤں سے
मेरा रेड सी और मेडिटेरियन से है, या मैं पलट जाऊं चलता रहूं मुद्दतों तक। तो जब दोनों पहुंचे संगम पर तो उन्होंने उन दोनों के दरमियान तो दोनों भूल गए अपनी मछली को, तो बना लिया उस मछली ने फिर समंदर में सुराग। फिर जब वो आगे बढ़े कहा उस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से, ले आओ हमारे पास हमारा नाश्ता था, अलबत्ता तय की मुलाकात की हमने अपने सफर में। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब थकान होने लगी तो कहा कि मतलब उनका खाना लेके आओ। तो क्या हुआ, नुशा ने कहा कि वो उनको नुशा कहने लगे कि जब हम लोग वहां पर रुके थे वहां पर मछली ने अजीब तरीके से चलेगी और मैं बात कहना भूल गया था बोल के। उसने कहा, नुशा ने कहा, क्या देखा तुमने पनाह ली थी जब हमने चट्टान की तरफ, तो बेशक मैं भूल गया मछली को और भुला दिया मुझको, मगर शैतान ने कि मैं जिक्र करूं उसको अपने, और उसने बना लिया था अपना रास्ता समंदर में अजीब तरीके से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यही है वो जो थे हम चलते रहे तो दोनों, तो वो इन लोगों का मतलब डेस्टिनेशन था, तो दोनों क्या करें मालूम है, वो फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए गए, तो दोनों पलटे ऊपर अपने निशानों के अपने कदमों के, तो दोनों ने पाया एक बंदे को, यहाँ पे एक करने से मतलब हजरत खिजर है, अपने बंदों में से दी हमने थी उसको रहमत अपने पास से, और खाया था हमने उसको अपने पास से इल्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या मैं पैरवी करूं आपकी इस बात पर के तो सिखाया मुझको इल्म में से जो सिखाए समझ। उसने खिजर ने कहा, इन बेशक तू हरगिज नहीं इस्तिताअत रखता मेरे साथ सब्र की। खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे साथ इस्तिताअत नहीं रखते, और किस तरह तस्वीर तुम सब्र करोगे ऊपर इस बात की कि जो नहीं तुमने हटा कि उस पर पूरा मारिफत के साथ। उसने कहा अब मूसा अलैहिस्सलाम ने करीब तुम पाओगे और मुझको बेशक इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे सब्र करने वाला, और नहीं मैं नया खोटमा नहीं करूंगा। आपके खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर ने कहा कि मतलब आप मेरे साथ है ना, मैं आपको ले जाऊंगा लेकिन आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको वो चीजों का इल्म नहीं है। ये करें ख्वाला, उसने कहा फाइन, फिर अगर तुमने पैरवी की मेरी तो ना बस तुम सवाल करो मुझसे, और तुम किसी चीज के बारे में यहाँ तक कि मैं शुरू करूं तुम्हारे लिए, मतलब शुरू करूं तुम्हारे उसके बारे में जिक्र। मतलब खिजर ने कहा कि जब तक मैं तुमको उस बारे में ना बताऊं तुम मेरे बारे में मुझसे कोई चीज के बारे में सवाल नहीं करना। फनतरा, फिर वो दोनों चले गए। जब वो दोनों सवार हुए कश्ती में तो उसने फाड़ दिया, तो मूसा खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या कश्ती को अबदार कर दिया, तो फाड़ दिया उसको, तो तुमने फाड़ दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने फाड़ दिया उसको, जो तो घर कर दे उसके रहने वालों को, अलबत्ता तो तहकीक तूने किया है चीज बहुत भारी। हजरत खिजर ने क्या नहीं मैंने तुमको कहा था हरगिज नहीं इस्तिताअत रखते मैं सब्र की। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने ना तुम पकड़ो मुझको उसके चीज के बारे में जो मैं भूल गया वाला, और ना तुम मुझ पर छा जाओ मेरे मामले में तंगी के साथ। तो दोनों चल दिए, यहाँ तक कि दोनों मिले एक लड़के से, तो उसने कत्ल कर दिया उसको, यानी खिजर अलैहिस्सलाम ने उस लड़के का कत्ल कर दिया। तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कत्ल किया तूने इस शख्स का जो मासूम था, बगैर किसी जान के, मतलब किसी विदाउट एनी रीजन तूने उसका कत्ल कर दिया, अलबत्ता तहकीक तू लाया है एक चीज काबिल नफरत। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या करना, उसको ये करने लगे। तो अब यहाँ पर 15 पारा खत्म करता है। अल्लाह ताला हमसे इस कहने सुनने से ज्यादा इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا